बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मलक मोहम्मद हसन अमान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल पंजाबी देश। आज हम एक किसान के पास मौजूद हैं जिसने यहाँ पे जिस फसल में हम खड़े हैं यहाँ गंदम काश्त की थी और गंदम की जो औसत पैदावार आई है उस किसान की वो है 72 मन। तो जो ही हमें ख़बर मिली है हम उसके पास पहुँच आए हैं। हालांकि हम इस फसल में पहले भी चक्कर लगाते रहे थे क्योंकि सारे इलाके में इसकी धूम थी। बड़ी खूबसूरत फसल हुई थी, आपको वो भी हम फुटेज दिखाएँगे जब ये फसल को खाद और पानी दे रहे थे। फिर जब इसकी कटाई का टाइम आया तो वो भी आपको दिखाएंगे, सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे और उस किसान से हम मिलेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या जादू किया है कि 72 मन फी एकड़ पैदावार ली है। जानेंगे सारा खाद प्लान क्या था, पानी कैसे लगाया, ज़मीन की कंडीशन क्या है और बीज कौन सा था, सारी सूरत हाल से हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन एक गुजारिश करना चाहते हैं, वो ये कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम उर्दू नहीं बोल सकते, तो हम उससे पंजाबी में बात करते हैं, लेकिन जो उर्दू बोल सकते हैं हम उनसे उर्दू में बात करेंगे। तो हमारे पास जो किसान खड़े हैं उनसे बात करते हैं तो पंजाबी में बात करते हैं, चूँकि ये देहात के रहने वाले, पंजाब के कल्चर में रहने वाले, पंजाबी कल्चर में बड़े हैं, फले फूले हैं। तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि गंदम में ऐसा क्या फार्मूला लगाया कि 72 मन औसत पैदावार आई। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम क्या है जी? गुलाम मुस्तफ़ा हैं। अच्छा, तुसी अपना ज़िला ते तहसील दसो, किहड़ी जगह तो? तहसील दपालपुर, जिला उकाड़ा। पिंड दा नाम की है? नत्ती डी। अच्छा, थोड़ी खबर जो साडे कोल आई कि गंदम माशाल्लाह बड़ी अच्छी खड़ी है। सब तो पहले दसो कि ज़मीन दी तुसी तैयारी किस तरह की थी कि 72 मन तुसी पैदावार फी एकड़ तो लई। ज़मीन दी तैयारी तो लै ते कटाई तक जिहड़ा सारा मरला है वो सानू दसना जे तुसी किवें दूसरे जिमीदारां नालों किवें मुख्तलिफ चले, किवें मुनफरद चले, ये ज़रा साडे जिहड़े व्यूअर्स हैं उन्हां नूं दसो। सब तो पहले ज़मीन दी तैयारी तो दसो। तैयारी सब तो पहले जी साहब पहली अर्ज है कि अगे हारवेस्टर लगती सी तूड़ी और पराली नूं अग ला दी सी जी। वो हुकूमत ने दफा 44 नाफ्स करते जनाब, परचा थोड़े तो फड़ जैसी पुलिस असी फिर एक टोका निकल पाया जनाब। वो अच्छा उनकी 2500 रुपया 1200 रुपया उन्होंने पहले मार के उन्होंने जी पराली बन जाती अग ला के साड़ती, फिर गोबड़ा फेर दिते जनाब। अच्छा, गोबड़ा तो बाद जनाब फिर इनू सुहागा मार के, अच्छा सुहागा मार के फिर तुसी बीज सट्टे आंदे, फिर दो मतलब तुसी बीज छटे ते सट्टे ड्रिल नहीं करी। सही हो गया। उस तो बाद मलिक साहब असि जनाब इहदे ते हल मारे, 2 हल्लां दी लाई जी। फिर असि इहदे ते रूठे 2 मारे जी। ये नहीं कि आलू वाली जमीन एवें लगदी सी भी आलू काश्त कर सकने। अच्छा, मतलब बड़ी मेहनत तुसी बड़ी मेहनत कीती जनाब जी। अल्लाह पाक ने बड़ी साडी कणक मिसाली बन गई सी। इत्थे किहड़े लोग वेखदे सिर कहंदे तुसी की लाया जिथे यार। अच्छा, इसी ना कुदरत ने अल्लाह ने कीती है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਡੀਏਪੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੀਜ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਫਖਰੇ ਬੱਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਗੰਦਮ 1, ਲਸਾਨੀ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਮਕਸਦ ਇਹਦੇ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਬੜੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਣਕ। ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਇਹਨੇ ਗਰੋਥ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਬੂਟਾ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਨਾਬ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਸਾਰੀ ਲੇਟ ਗਈ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਲੇਟ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਠੇਕੇ ਦੀ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਦਮ ਫਖਰੇ ਬੱਕਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 72 ਮਣ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ। ਫਖਰੇ ਬੱਕਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਬਿਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਟੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਡੀਏਪੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਕੀਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਯੂਰੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਫਰ, ਜ਼ਿੰਕ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ? ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੰਧ ਵਾਲਾ ਸਪਰੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਯੂਰੀਆ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਵੀ ਯੂਰੀਆ ਹੀ ਲਾਈ। और इस तो अलावा सल्फर, कोई पोटाश या सल्फर नहीं लाया, पोटाश दा स्प्रे कीता सिट्टे दे बस। अच्छा, जदों निसरी उदों तुसी कीता पोटाश दा स्प्रे। इस तो अलावा कोई स्प्रे, कोई खाद? कोई स्प्रे नहीं कीता। मतलब इस तो अलावा तुसी इन्ना ज्यादा लम्मा चौड़ा इहदे ते खर्चा नहीं कीता, कोई जादूगरी ऐसी नहीं कीती, फिर भी थोड़ी 72 मन गंदम निकल आई। लेकिन अगर बुनियादी फर्क जानिए तो बीज दा फर्क है, यानी फखरे बकर बीज अच्छा है जिंदी वजह तो उनकी पैदावार अच्छी आई है। तुसी जिमीदारा स्टार्ट जदों कीता है जिमीदारा जी, इंदे ते इंदा ठेका किन्ना दे रहा है जी इस जमीन दा?
ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ 30 ਤੋਂ 35,000 ਤੋਂ ਕਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਠੇਕਾ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਠੇਕਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੀ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਠੇਕਾ? ਹਾਂਜੀ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 72 ਮਣ ਗੰਦਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ, ਆਂਦੀ ਅੰਧੇਰ ਆਇਆ, ਫਸਲ ਲੇਟ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ? ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਲਾਈ, ਕੰਬਾਈਨਡ ਹਾਰਵੈਸਟਰ, ਜਾਂ ਵਾਢੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਥ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਰੈਪਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕਰਵਾਈ? ਕਟਾਈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਗੜਨੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਫਸਲ ਜੀ, ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਟਾਈ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਪਕਾਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਟਾਈ ਇਹਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂ ਵਾਢੀ ਲਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥੋਂ ਕਟਾਈ? ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਤੇ ਕਰਾਈ। ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਤੋਂ। ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਟਾਈ ਕਿੰਨੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਕਟਾਈ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ 7000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ। 7000 ਰੁਪਏ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, 72 ਮਣ ਔਸਤ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਸੇਲ ਕੀਤੀ? ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰੇਟ? ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜੋ ਫਿਰ ਵੀ 3900 ਰੁਪਏ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਰੇਟ। ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਕਣਕ ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਰੀ ਕਣਕ। ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। 72 ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੰਦਮ ਦਾ ਬੀਜ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਣਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੱਕੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ। ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਗੰਦਮ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਮਣ 45 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। 50 ਮਣ 55 ਮਣ ਐਵਰੇਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੰਦਮ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੇਟ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਈ ਹੈ ਓਵਰਆਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 72 ਮਣ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਜਾਂ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।